ಇವತ್ತು ರೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವದ 25-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾರರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ 3170 ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದುರ್ಗಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರಾದಂಥ ರೋಟೇರಿಯನ್ CA ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಝೋನ್ 2 ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃದಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಝೋನ್ 2ನ ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸಂದೀಪ್ ರಾವ್ ವಿಜಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್, ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ 2 ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು 3 ಝೋನಲ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್, ಝೋನ್ 2 ಪಾಸ್ಟ್ ಏಜಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜಿಸ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆನೆಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ RCCಯ
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕರ್ಕರೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಗೆ RC ಸದಸ್ಯರು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ. Thank you all. Thank you, sir. Now I would like to call upon Rotarian Raghavendra for the secretary report. And my friends, it gives me immense pleasure to present the secretary report for the year 24-25, a year filled with impactful service, vibrant fellowship and noteworthy accomplishments. Our club has actively contributed in all avenues of Rotary while upholding the spirit of service above self. In community services, we have implemented numerous impactful initiatives. We have provided uniforms to students of Kittle Memorial School, Goriguda, worth 50,000 rupees. Issued a checks, the students to meet their school fees and book expenses worth 42,000. Distributed food to inmates of Abhay Ashrama, Asaigoli in association with RCC. Supported anti-rabies vaccination and pet adoption drive with RCC. Provided meals to patient caretakers at Wenlock hospitals. Donated grocery items to Snehadeep Ashram. Supplied pressure cooker to Anganwadi, which was very much required for the Anganwadi school. Donated a smart TV to GHS Attavara under DDF worth 1,06,000 rupees. Installed drinking water kiosk at KSRTC Mangalore. Extended support to Spurti School in Mudabidre, and we have donated worth 1 lakh rupees items to the Spurti School at Mudabidre. Donated a smart TV to primary school at Madur, and donated the much required chairs to GHS School Attavara. And well-organized awareness sessions on cervical cancers with Dr. S.R. Nayak, Rotarian Dr. S.R. Nayak at Ramakrishna High School with the Interact Club of GSS Attavara. In vocational services, we have facilitated Sri Prakash Shettigar of Spurti Special School at Mudabidre. We have recognized his exemplary service to the differently abled community. And international services facilitated the flag exchange with RCC Globins and RCC Globins investing with Germany by our Rotarian Sunil Kundar, which is strengthening our global Rotary network. And in youth services, we have installed new office bearers for 3 Interact clubs at Attavara, Ramakrishna High School and Mudishetty High School. We have contributed a large amount of money to the Hobli level Coco tournament to Mudishetty School. Actively participated in the Independence Day, School Day, Sports Day and Yoga Day celebration at Attavara in collaboration with school Interact clubs. In club services, we have installed a new team of RCC Kolya on 9th August. We have celebrated Aarti Dongijina on 17th of August. Hosted lively Dandiya night first time in Rotary Club of Mangalore East. We have welcomed District Governor on his official visit on 9th September. We have hosted zonal outdoor sports on 8th December. We have marked the Rotary Day with the family on 23rd February. Conducted a face-to-face family meet on 1st May. We have organized monthly family get-togethers at various venues, foster members bonding. Regularly held the BODs, classification talks, business meetings and guest lecturers. In general achievements, our club has honored with the Platinum Award at the District Award Night. The Interact Club of Attavara received a prestigious Diamond Plus Award. The majority of our members generously contributed to the TRF, the Rotary Foundation, reinforcing our commitment to the global causes. In conclusion, it has been a fulfilling year driven by service, strengthening by fellowship and guided by Rotary ideals. I extend my heartfelt thanks to our President, all members, partners, RCC, Interact Clubs and our community for the unwavering support. Let us look forward for another remarkable Rotary year. Thank you. Hello, Namaskara. I am Gopal Sethi, joined Rotary 2014. I am a businessman. He needs mini bazaar at Kotikal and also Hindustan Brewers Private Limited na distributor ಆಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು 14ನೇ ರೋಟರಿ ಸೇರಿದ್ದು. 2024-2020ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವದ 24-25ರ ಪಥಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭವು ಹೋಟೆಲ್ ಮೋಹಂತಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 9, 24ರಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಿಡಿಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರತ್ರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪಥಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸಾಗರು ನನ್ನನ್ನು ರೋಟರಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ 2014 ನಾವು 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸೇರಬೇಕು ಇತ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, ನಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಮನೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಒಟ್ಟು ರೋಟರಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ರೋಟರಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ನಾನು ರೋಟರಿ ಸೇರಿದೆ. ರೋಟರಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೂಗಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಯಾವೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ 40 ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಟರಿ, ಈ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು 20 ವರ್ಷ ನೀವು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ನನ್ನದು. ಹಾಗೆ 24-25 ರೋಟರಿ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಡರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪೂವರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಒಂದು ಪೂವರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ಹಾಗೆ RCC ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹ ದೀಪ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 12,000 ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ TRFಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 24-25 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಾವರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಹ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತ್ತಾವರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ 1,02,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 10 ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಂದು 60 ಚೇರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರೋಟರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಶೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 25-26ರ ರೋಟರಿ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಯುನೈಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಈ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಥೀಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಉತ್ತಮ ನೆರವೇರಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟೀಮ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವನ ಬರೆದೆ ನಾನು ಈಗ. ಇವರೊಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಥರ 5.5 ಅಡಿ
ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್. ನಮ್ಮ 3 ಝೋನ್ 3 AG ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು. ಹಾಗೆ ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೇಡಮ್. ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಚೀಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೇಖರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೀಟಿಯೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೊಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೇ ಊರಿನ ಭಟ್ರು ಅಂತ. ಇದು ಊರ್ತಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ತುಳುವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಹ ತುಳುವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ತುಳುವರ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ತುಳು ಭಾಷಿಕನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಪರವೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸುವಂತ ಆ ಒಂದು ಗುಣ, ಆ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ತುಳುವರಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಎಲ್ಲ ತುಳುವರೆಲ್ಲ ಕೈ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಇರುವ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಆದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಅದು ಕುಂದಗನ್ನಡ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ, ಆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಎರಡೇ, ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತ, ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು. ಎಂಥ ಅಭಿಮಾನ, ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂತ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ. ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಾಡಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಶೆರಡಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟು. 47 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಊರು ಅದು ಹಾಲಾಡಿ. ಹಾಲಾಡಿಯಲ್ಲಿ 47 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಸಪ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಬದುಕನ್ನರಸಿ ಅವರು ಹೊರಟದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿರುವ ದಾಂಡೇಲಿ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಡೆದು ಬೃಹತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪರಿವರ್ತಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ರಿಫೈನರೀಸ್, ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇವು ಇವರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು. ಅವರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಗೋದಾವರಿ ಬಯೋ ರಿಫೈನರೀಸ್, ನಿರಾಣಿ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ NTPC, ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾಂಡೇಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇವರ್ಯಾಕೆ ರೋಟರಿಯನ್ನು ಸೇರಬಾರದು? ಆಗ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದದ್ದು ರೋಟರಿ. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ರೋಟರಿ. ರೋಟರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡಂತ ರೋಟರಿ 2018-19ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಷ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 3170ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವಾರ್ಡ್, ರೋಟರಿ RI ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 7 ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಲಬ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಂತ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರನ್ನ 2022-23ರಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವರ್ಷ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3170 ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಅವರ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ಆಗಿ, ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಪ್ಲಸ್ PHF ಲೆವೆಲ್ 4 ಆಗಿರುವ ಮಹಾದಾನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಇದು ಅವರ ಉದ್ದಿಮೆ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಂಡೇಲಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಾಂಡೇಲಿ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೋಟರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ದಾಂಡೇಲಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಟೆಂಪಲ್ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಶಿರಡಿ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕಕ್ಕುಂಜೆ, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು CDC ಕಾಲೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಟ್ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ S. ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ P. ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಇನ್ನರ್ವಿಲ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ 2 ಮಕ್ಕಳು, ರೀಮಾ ಫಸ್ಟ್ PUC, ಮಗ ಚಿರಾಜ್ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ, ಮಹಾದಾನಿ, ಸ್ನೇಹಮಯಿ, ಚಿಂತನಶೀಲ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ S. ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಪಾಠಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಬಹುಮುಖದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ S. ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಬಾರಿ ಆಗುವಂತವರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ S. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ವಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಇವರು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ, ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನೇ ಅವರು, ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೇವಾನಂದ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಆ ತರ ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರೊಬ್ರು ಹುಡುಗ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನೇ ಯಾವಾಗಲೂ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂತ್. ಅವರು ರೋಟರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀಡಿದವರು.
ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೆಗಡೆ. ಸಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್, ನಾವು ಪೇದಿ ಹರೀಶಣ್ಣ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. MRPL ನ ONMS ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರು. ಸಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್. ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇವರು ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರು ಹೋಮ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಪುಣರು. ಈ ಬಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಸರ್ವಿಸ್. ರಾಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಇವರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಇವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು. ಇವರು ಯುವಕನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚಿರ ಯುವಕ ರಾಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಹಾಗೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್, ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಬಳಿಕ ವಿನೋದ್ ಕೂಡ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈ ವರ್ಷದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ, ಚಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಚಂದ್ರಮಣ ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಏನೋ ಚಂದ ಇದೆ, ನಿಮಗಿಂತ ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು LED ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಯುವಕ, ಈಗಲೇ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯುವಕ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಮನೆಯವರು ಬನ್ನಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. Good evening, respected dignitaries. It's my immense pleasure to install as a president of this prestigious club, Rotarian Raghavendra. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅವರ ಟೆನ್ಯೂರ್, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ದಿಂದ ಅವರ ಟೆನ್ಯೂರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮುಖಾಂಬಿಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ರೋಟರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಟೆನ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 365 ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 367 ಡೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ 365 ಡೇಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರೋಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊಸೈಟಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ IPP ಅವರು ನಮ್ಮ ಈಗ IPP ಆದ್ರು ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. In the serene village of Nellikatte near Kundapura,
He began his education locally before moving to Ramakrishna Ashram in Mangalore, where his journey of postgraduate diploma in business management and built a successful corporate career with giants like PepsiCo, Kodak, Tata and Samsung. He also served as the past president of BNI Inspire. He is the founder of Chair Studio, a leading provider of turnkey interior solution for commercial spaces with 2 retail showrooms in Mangalore. The company is known as its innovative design and quality execution. Raghavendra is supported by his wife Mukambika and ಜನ್ಮದಾತರಿಗೆ, ಕರ್ಮದಾತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, who's been my 1 year senior in my college days, a mentor, ಆದರ್ಶನೂ ಹೌದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನೂ ಹೌದು. AG ರೋಟೇರಿಯನ್ CA ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ZL ಸಂದೀಪ್ ಇಡ್ಯಾ, IPP ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, IPDG ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಕ್ರಮದತ್ತ ಅವರೇ, all the district leaders of our club and neighboring clubs, all the PDGs, all the presidents and secretaries, invitees and the guests. It is with immense pleasure and gratitude and a deep sense of responsibility that I stand before you today as the newly elected president of Rotary Club Mangalore East. I am truly honored to accept this role to serve this esteemed club which has been a beacon of service, integrity and fellowship in our community. Firstly, I would like to express my sincere thanks to outgoing President Rotarian Gopal Shetty, whose leadership, dedication and tireless efforts over the past years have inspired all of us. Your commitment has set a strong foundation and I hope to build upon it with the support of every Rotarian here. I also extend the heartfelt thanks to all my past presidents of Rotary Club Mangalore East, who have shaped this club into what it is today, a vibrant and service-oriented family that truly embodies the Rotary motto, service above self. And I would like to thank my family, my wife Mukambika, and as Prakash told, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದವಳಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೋರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. Thank you. At the same time, would like to thank one of my strength in my business, my dear Gunakar Shetty, who has been a great strength in my professional journey. Because of him, I'll be able to stand here today. Thank you, Gunakar, for your support. As I take on this responsibility, I am reminded that Rotary is not just an organization. It is a movement of people who are believe in making a difference. This year, my vision is centered around 3 guiding principles. 1, strengthening fellowship. Because service begins with unity. Let us make our meetings more engaging, inclusive and meaningful. Let's grow together, not just as Rotarians, but as friends and family. Second one, expanding impact. Through sustainable projects that truly touch lives in Mangalore and beyond, let us identify the needs of our community and take action, whether it is in health, education, youth empowerment or environmental sustainability. Third, empowering the next generation. By supporting Rotaract and Interact clubs and encouraging young leaders to rise, they are not just the future of Rotary, they are the present too. I firmly believe that leadership in Rotary is not just about the position, but about the action. I am not here to lead alone, but walk alongside with each one of you, my Rotary Club East members. Together, there is nothing we cannot achieve. To my incoming team, thank you for stepping up. Let us commit ourselves to make this year not just memorable, but meaningful. In conclusion, I accept this role with humility, hope and heart,
Let us continue to be the change makers of our world so dearly needs. Let us serve, lead and inspire. Thank you. Let's make its remarkable year for the Rotary Club of Mangalore. Jai Hind. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟರ ಸಾಧನೆ ಅಮೋಘವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದ್ದು. ನಾವು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ರೋಟರಿ ಇಷ್ಟಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ಅವರು. First of all, I would like to call Rotarian Anand Shetty and Rotarian Pandurang Shetty, who celebrated their birthday on July 1st. Please come. I request Major Donor Rotarian Prakash Shetty to give a floral tribute to Pandurang Shetty and Rotarian Anand Shetty. Next. Anniversary on July 2nd. Rotarian Joel Saldana. Sir. On behalf of his father Dinesh Pai. On behalf of Akhil Pai, his father Dinesh Pai. Dinesh Pai is receiving the floral tribute. Next, Asmita Shanai, daughter of Rotarian Suresh Shanai and Mrs. Next, on July 7th, Shreya Shetty. Shreya Shetty, daughter of Rotarian Jairam Shetty. On July 7th, Akhil Pai, son of Rotarian Dinesh Pai, celebrated his birthday on behalf of Rotary. July 8th, Ritika Kille, wife of Rotarian Shiva Prasad Kille, celebrated her birthday. Jain, daughter of Rotarian Pramod Kumar, celebrated her birthday. Thank you. ಒಬ್ಬ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಎಂಡೋಲ್ ಕಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೇತನ, ಹೊಸ ಜ್ಯೋತ್, ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್. ಧನರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೂನ್ 23, 1992 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವರು ನೋಡಿದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಕೂಗುವ ಯುವಕನೇ ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಇವರು ನಿವಾ ಬೂಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ HDFC ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ತಲೆ ತೂರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾಲಿಸಿ ಓದುವ ಮುನ್ನವೇ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೋವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ರತ್ನರ ಮಗ. ಪಾಲಿಮಾರ್ ಗುಂಡಿ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ನೆನಪಿನ ಮನೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರವಾದರೂ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಾಲ್ ಎಸೆದರೆ ಬೌಲರ್ ಶರ್ಮಾ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊಟೇರಿಯನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಂದ. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಇವರು ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬ ಭಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಹಲವರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎನ್. It is an immense pleasure to warmly welcome one of our new member, the Rotary family of Mangalore. He is none other than Rajan Nambiar. Mr. Rajan Nambiar is a respected retired public officer with over 4 decades of distinguished experience at the Karnataka Food and Civil Service Supplies Corporation. Having joined the department in 1984, Mr. Nambiar held key responsibilities including quality inspections of Karnataka, which is Hassan, Karwar, Udupi, Chitradurga and Dakshina Kannada. Throughout his tenure, Mr. Nambiar earned recognition for his integrity, diligence and commitment to ensuring food security and equitable distribution systems at the grassroots level. He retired in just 2 months back, which is May 2025, leaving behind a legacy of professionalism,
and public impact, and is widely respected for his administrative leadership and community engagement. Beyond his government service, Mr. Nambiar has been actively involved in social and cultural organizations. He previously had leadership roles in Karavadi Club and is currently a board member of Kerala Samajyam Mangalore and serves as a director on the board of the Karnataka Nair Service Society, which is KNSS. He is happily married to his wife, Mrs. Sheila Nambiar, Shija Nambiar, a teacher at Kendriya Vidyalaya, Mangalore. They blessed with two children. A daughter, Dr. Hema Nambiar, is a medical professional based in UK, United Kingdom, and the son, Mr. Shibin Nambiar, is a competitive intelligence consultant working at Accenture, Bangalore. Mr. Nambiar is being introduced to our club by our senior Rotarian Narayan Shetty. With this, I welcome Mr. Nambiar to our club. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. Good evening, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome a new member to the Rotary family, Mr. Pramod Prabhu. Mr. Pramod Prabhu is a passionate and innovative architect based in Mangalore. He is a graduate in Bachelor of Architecture from Srinivas School of Architecture, Vadachil, Mangalore. During his academic and professional career, Mr. Prabhu has earned several accolades, including the Intact Heritage Award in 2018 and COA Excellence in Documentation of Architectural Heritage. He has also contributed to the documentation of traditional South Indian houses and the SDA Venkatramana Temple, E-Community Temple in Mulki. In 2024, Mr. Prabhu embarked on an independent architecture journey by founding Ananta Design Studio, marking a new chapter in his architectural journey. His interests including trekking, photography and social service, and he is an active member of Save Our Lives Charitable Trust NGO. Mr. Pramod Prabhu is being introduced to our club by our secretary Rotarian Dheeraj Shetty. Welcome, Mr. Prabhu. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು 3 ಸದಸ್ಯರು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 6 ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಟ್ಟು 7. ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ವರ್ಷ 7 ಮಂದಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಒಟ್ಟು 61 ಸದಸ್ಯರ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ CA ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಸೇವೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹರಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕರ್ಕುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಗುಟ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಕುಗ್ರಾಮದ ಬಡ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕನ್ನು ಗೆದ್ದಾತ್ಮ. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೇ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು, ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಮಾನದ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕೋ ಎಂಬ ತನ್ನ CA ಫರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮುದ್ರೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ರೋಟರಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ 2014-15ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 26 ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದಾಗೋಣ ಯುನೈಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಥೀಮ್ ನಡಿ ಝೋನ್ 2 ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇವರು ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ 39ನೇ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಉಜಿರೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿಯೂ 3 ವರ್ಷದ 3 ಅವಧಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದುಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐಕಾನಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಜುಲೈ 18ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಜಯ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡವು ಜುಲೈ 26ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎತ್ತರದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರು 2004ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು ಮಗಳು ಇಶಾನಿ ಮಂಗಳೂರು ತ್ರಿಷಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ವಿನಯಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿರುವ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಚಿಲುಮೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಬ್ಲಡ್, ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದಾಗ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್, ಹೆಡ್, ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕರತಾಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸುಂದರವಾದ ನಿಲುವು, ಆಕರ್ಷವಾದ ವಯಸ್ಸೇ ಆಗದ ಮುಗುಳ್ನಗು, ಸದಾ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಡಿತ, ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ರೋಟರಿಯ ಮಿಡಿತ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗರಿ ಮುಡಿಗೇರಿದರೂ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಕ್ತ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಗುಣ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟರದ್ದು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅನುರೂಪರಾಗಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಯವರು. ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಅರ್ಪಣೆಯ ಮನೋಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ನನ್ನದು, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳಂತವರು ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ಟರು. ಈಗ ಕ್ಲಬ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಶಾ. ಈ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಂದವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಓದಿ ನೋಡಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಪೇಜಿಂದ ಪೇಜಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ AG ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is really immense pleasure to be a part of this auspicious installation ceremony of our client and my best friend, Rotarian Raghavendra Nillikatte, for the year 25-26. It is really a very nice and very enjoyable occasion. Respected Chief Guest, Rotarian Major Donor Prakash Shetty and past AG of the district 3170, and incoming President Rotarian Raghavendra Nillikatte and incoming Secretary Dheeraj Shetty. Already President. Then IPP and outgoing President Rotarian Gopi Gopal Shetty, and our ZL, my ZL, very vibrant ZL Rotarian Sandeep Rao Vidya, and our immediate PDG Vikram Dutt sir, and all the assistant governors, especially I can find out Ravi Shankar ji, assistant governor, all past AGs, all president secretary of all the club of zone 1, 2, 3, and all ZLs, members from the Inner Wheel Club, Rotaract, Interact, and especially members from RCC and members from Lions and Red Cross. First of all, I congratulate incoming President Raghavendra. I hope Raghavendra has already got a
very good organization skill and dedication and calm leadership. I hope with the leadership of Raghavendra Nellikatte, our Rotary Club Mangalore East will definitely reach a greater height, more than Diamond Plus. Same time, I will I am congratulating our outgoing president, Rotarian Gopal Shetty. So his entire team, I have to tell 1 minute with regarding Gopal Shetty. Gopal Shetty ಅವರು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೇ ಪಾಪದವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಂತ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಗೋಪಿ ವಿತ್ ಲವ್. ಲವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಗೋಪಿ. ಬಟ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಟರಿಗೆ ನನಗೆ ಇತ್ತು ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇವರ ತಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ರೋಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಟರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ he has got a solid hidden strength. ಆದರೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಿನಿ ಬಜಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಿನಿ ಬಜಾರ್ ಸಣ್ಣದಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟುಡೇ he is a distributor of multinational company of the Coca-Cola. He is not a small man, but he is showing us I am small, I don't know anything, but he has got a very good hidden, solid hidden strength. I congratulate his better half Sugandhi Akka and his proud son Sukirta. They have almost they have supported 1 year. Our late ಬರಲಿ, ಬೇಗ ಬರಲಿ, ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಸೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಬರಲಿ, ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ಅವರನ್ನು ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನನ್ಕಿಂತೂ ಸಹ ಚಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೋಟರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್. So same, I think, same trend will continue this year. Our Devi Mukambika will bless the Swami Raghavendra this time. She has already told, definitely this year, he told already biometric door has started. So I hope, last our Prakash sir told, last 365 he has to work without any compromise. So one thing I will tell you, because I joined Rotary because of Shekhar Shetty, same thing, anybody joining Rotary after 1 or 2 years, they will bind on Rotary, they will do the work. That is very, very important. But at the same time, I have seen so many cases, but with the cost of our health, we should not do any adventurous project. So healthy Rotarian always doing a very peaceful work. So health is very, very important. So first take care of health, then you do the project. That is very important. Then one more thing, this year I think already we have discussed with Raghavendra, he has got a lot of vision and mission, especially, so we have a district projects, we are planning for the global grant also, so everything goes fine. Definitely this time Rotary Mangalore used to make a biggest breakthrough, definitely it will happen, so this is my assurance. So as a assistant governor, my role is very small, this is just a mediator between the district and the club, that's all. Still my unconditional support in all the respect, even though I am little busy with my professional and other work, definitely. So without giving bias to my home club, I will do my all the work as a assistant governor. So one more thing, he has already told, one major project of the district project, Jal, Jamin, Jungle. This is already he has planned. Jal, water, Jamin, Bhumi, Jungle, forest. This is very important, he will do. So another 2 projects I have already told in my other installation also. That is, one is Sandhya Suraksha. We have to take care of our senior citizens above 65 years, especially for the weaker sections, farmers, their illness and loneliness, nobody can find out. So we will put some effort, some service we will do for the seniors, Sandhya Suraksha. Another thing is Anganawadi upgradation. So Anganawadi upgradation also, our Sadashivanna is already a district chairman for the Anganawadi upgradation. So with this help, we have to support the Anganawadi. Already our Shekhar told 1 or 2 Anganawadi is already identified. It is most required, badly need, because government is not concentrating on the especially Anganawadis. Their infrastructure, uniforms, food, everything, even salary of the teachers is very, very low. So for that reason we have to support. There is 2 projects, my favorite project, definitely we will do.
Then one more thing, our RCC is most important. When I was a president, we have did very beautiful and vibrant RCC conference at A.B. Shetty Hall. So that RCC is this year will be 25 years silver jubilee they are celebrating. So we will definitely support the RCC for one of the meaningful project. That is my this thing. One more thing, our RCC chairman is from our club only, Mr. Anand Shetty. He is already planned for so many things for the RCC. So we will do that project. So based on this, I don't want to talk much more about the Rotary protocols and all. So because of this Rotary Mangalore list, our family, friends and everybody, we have a lot of donors. We will go for some CSR fund or global grant. So our Shivaprasad sir is he knows he is a major donor. So Yatish Bekampade, our Red Cross committee member, he knows. So by using some donors, one or other project we will do. Because of the donors today, our Red Cross has done a 6 crores centenary building project because of the donors and other help. There is no other thing. So that's what we will find out some donors and we will bring money. So every time our club is saying, "Nammali duddilla." And that is 100%. And duddilla idru kelsa agtade. Hagagi Swami Vivekanandra beautiful quote. A man is not a poor without single rupee. Man is actually poor without dream and ambition. If you have a dream and ambition, the money will come. So that's what our Raghavendra have a lot of dream and ambition. The money will come. We will do a beautiful project. You will get a 1-year opportunity. You don't repent after becoming IPP. So I could have do this, that. You should not repent. So Gopalan has did a wonderful job. But you can do more than that also. But Gopalan as a IPP will support the club. So I thank you for giving this opportunity. Let us move to our... Married to Dr. Shruti S. Rao, blessed with 2 children, Puti and Shaurya. Enjoys sports, music and geopolitics. Shetty, AG Shantaram Shetty sir, President Raghavendra, Secretary Dheeraj, IVP Gopalanna, IPDG, my DG Vikram Datta sir, AGs from Zone 2 and 3, fellow ZLs, President and Secretaries of local clubs, Rotarians and Ants of Rotary Club of Mangalore East. So it gives me immense pleasure because myself and Raghavendra, we were in the same team. He was Secretary of East when I was President of Rotary Club of Surathkal. So I have known him for last couple of years and the association continues. Coming to Rotary Club of Mangalore East, in the last 3 decades it has come a very long way, and with the addition of 6 to 7 more members, it is one of the large club in our zone. So I think Raghavendra will come with 2 cricket teams during zonal cricket. So I am sure we heard you, your plans and vision. The club will definitely reach greater heights during your tenure, and it is in the right direction. I would urge you to take more challenging goals and at the same time enjoy your tenure as a president while serving the society. So let us unite for good and have a great Rotary era. Thank you, Anand. Thank you, Rotary PHF Sandeep Kawadia. Respected AG Shantaram sir and the Lieutenant Sandeep sir, all the dignitaries on and off the dais, respected IPDG Datta sir, all the past IPDGs, AGs, presidents, all the members, innovative members, press and media, and dear Rotary members and the family. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಟಿ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್, ನ್ಯೂ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರೇಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಶೇಖರ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾನೇ ನಾನು ವಿತೌಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಂಟೈರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಪರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿತ್ ಆಲ್ ಮೈ ವಿತ್ ಡಾಟಾ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕುಂದಾಪುರ ಮಾತಾಡಿ ಕೂಡ ನನಗೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ.
ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಟೀಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಮಂದಟ್ಟಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಣಗಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಣೆಗುಡ್ಡೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟನಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ ಕೊಡದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮೂರ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಸೊ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 8th ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಪ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 80% ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಶಂಕರಣ್ಣ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರೋಟ್ರಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಟ್ರಿ ಕೇವಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೋಟ್ರಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ರೋಟ್ರಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದೆ, ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರೋಟ್ರಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ರೋಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಟ್ರೂ ರೋಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಟ್ರೂ ರೋಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಡೆಪ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೋಟ್ರಿ ಡೆಪ್ತ್ ಕೇವಲ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ 180ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರೋಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ರೋಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಪಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನಗಣಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಟ್ರಿ ಬೈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾನು ನಾಳೆ ರೋಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ, ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ 3170 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೋಟ್ರಿ ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ರೋಟ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ವಿ ಡಿಸೈಡ್, ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಸಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್, ಅದರಿಂದ 100% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? 18,000. ಓಕೆ, 18,000 ಫೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಇಂಥ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಹಣವನ್ನ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ 100% ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಎನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇರೋದು 20 to 30%. ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2%. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದು ರೋಟರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ರೋಟರಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟೀಮಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ತುಟಿಗಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೈಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳುವುದು.
ಆದರೆ ನಾವೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕೈಗಳು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ನಾವು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಮೇನ್ ನಮ್ದು ಮೋಟೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಬೌವ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗೋದು ಸರ್ವಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಂತ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಏನೇ ನಾವು ಪೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 365 ಡೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಡೇ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ DG ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ, DGE ಯಾರು, DGND ಯಾರು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಪೂವರ್ಸ್ಗೆ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಟರಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಂಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 50% ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ದಾಂಡೇಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಬ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ, 60,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಮೆಮೊರಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ರೋಟರಿ. ರೋಟರಿ ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೋಟರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ 3ನೇ ಭಾಗ. ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡಿ. ಡೋರಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಒಳಗೆ ಹೋದಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 24 hours ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನೀವು ರೋಟರಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಟರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋ ನೀವು AG ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು AG ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸೇಮ್, ನಾವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾವ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಮದುವೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕಲ್ಸಿದ್ದು NSS ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. NSS ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತು. ನನಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರುಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಆಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ ರೋಟರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಟರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಮೇಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, 6ಕ್ಕೆ ಏರಲ್ಲ, 3ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ಟ್ರೂ ರೋಟರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಟ್ರೂ ರೋಟರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ರೋಟರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೂರಿಸಂ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೂರಿಸಂ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಸ್ಗಳನ್ನ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಎವ್ರಿ ಡೇ 1 hour ಅದರ ರೋಟರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10-20 ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟೀಮ್ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೂಡ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ರೋಟರಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಯಾವುದಲ್ಲೂ ಸಿಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜಾಬ್ಸನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ರೊಟೇರಿಯನ್, ಜಾಬ್ಸನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ PDG ಇದ್ದಾರೆ, ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಜಾಬ್ಸನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಗೋವಾದವರು, ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವರು ನಾನು ತುಂಬ ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಲವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಹೈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ನಾವು ಕೂಡ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಾವು ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ 2 ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಕ್ರಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು 15 years ಬ್ಯಾಕ್. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೂರತ್ತಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ CSR ಥ್ರೂ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವಿನ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ, ಯಾರೂ ನೋಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಆ ಮಗುನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಖುಷಿ, ಆ ಒಂದು ಮಗು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ. ಆವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಾವು ದಾಂಡೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 110 ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ರೊಟ್ರಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ರೋಟರಿಯಿಂದ. ಕೆಲವೊಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕೇವಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜಶ್ರೀ ಬಿರ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹೆಜಿಟೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು 100% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು 24 hours ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 24 hours ರೆಡಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ $100 billion ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ರೋಟರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಯಾರೋ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ಅನ್ನದಾನ, ರಕ್ತದಾನಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ಜನರಿಗೆ ಅವಾಗ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರನ್ನ ನಾವು ರೋಟರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಎಂಟೈರ್ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ರೋಟರಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಒಂದು ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮನಿಯನ್ನ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1-2 ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸ್ಗಳು ಇನ್ನು 100% ಇರಾಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಬ್ರು ವಿಡೋ ಲೇಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಬ್ರಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೈ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದಿಂದ ನೀವು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂತ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೊರಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹೋಗಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಶಾಕ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿತೌಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇವರು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೊಂದು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿಂದ ಈ ಲೇಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಟೋಟಲಿ ಕ್ರೈಮ್, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆಫೀಸರ್ ಹೋಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಎಂಬಸಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೈಟಿಂದ ತರಿಸಿ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೇಸರಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಪಿನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು 100% ಒಂದು ಟ್ರೂ ರೋಟೇನ್ ಆಗಿದ್ದಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸಗಳಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇಲಿಗಾಲಿಟಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದು ಎಂಬಸಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಪವರ್. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಸಸೋಯ ರೋಟರಿ, ಒಬ್ಬ ರೋಟರಿಗೆ ರೋಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮದುವೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಅ ರೋಟಿಯನ್, ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎಸ್ ದ ರೋಟ್ರಿ ಇನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಕ್ಲಬ್ಸ್. ಅದು ಅವಾಗ ಅವಳು ಆ ಲೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಬಂದು, ಈಗ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರೋಟೇರಿಯನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮೋಟೋ. ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಕೇವಲ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ರೋಟರಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ RI ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ರೋಟರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಅದನ್ನು ವೈಸ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತು ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ರಿ. ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಶೇಖರ್ ಸರ್ ನೋಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಆರಾಮ್ ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಏಜಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಇಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು 2014 ನಾನು 15ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ರೋಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೋಟ್ರಿ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಜಗ್ಗೋದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 1 year ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುವಂತ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ